Hello friends, in this video lecture we are going to continue the discussion that we started uh, for many video lectures. We are discussing prose section, that is prose unit. As we have already discussed that in unit number 1 prose unit, there are 3 lessons. The first lesson is Water the Elixir of Life by Raman. Second lesson that we are going to start today, that is Education, American and Indian, which is written by Anurag Mathur. And the third lesson, Muhammad Yunus and Economics for Peace, that was written by Farida Khan. Previous 7 lectures were based on the third lesson, that is Muhammad Yunus. From today we are going to discuss the second lesson, that is Education, American and Indian. Friends, as I told you that as the lessons are quite bigger ones, so we cannot cover the entire lesson in 1 or 2 video lectures. That is why we are going to divide the entire lesson into several parts so that we can understand the lesson in a better way. So today we are going to start the second lesson, that is Education, American and Indian. Before that, you should know about the weightage of mass on this unit. The weightage of mass on this unit is 20 marks. आपल्याला 3 धडे आहेत, तिन्ही धड्यांवर एक एक प्रश्न विचारला जाईल आणि तुम्हाला कोणत्याही 2 प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत, ज्याच्यावर प्रत्येकी 10 मार्क असतील आणि अशा प्रकारे 20 मार्क्स राहणार आहेत. सो द थर्ड लेसन इज ओवर अँड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लेसन फ्रॉम टुडे. The name of the lesson is Education, American and Indian by Anurag Mathur. This is a sort of image I have given for better understanding. This is Indian education and this is American education. You cannot think a lot from this image itself, but at least you find that there is a basic difference between American and Indian education system. What is the basic difference is there that we are going to discuss, or we are going to try to understand the education system in America and in India. This is the image of Anurag Mathur, the author of this lesson. Anurag Mathur, born in 1954, and he is still alive. We are going to discuss about Anurag Mathur in the coming slides. Well, friends, Education, Indian, American, this title is very important. This title is the essence of this entire lesson. या पूर्ण धड्याचा अर्क या टायटलमध्ये आपल्याला दिसतो. टायटल आपल्याला हे शो करत आहे की हा धडा हा एज्युकेशन अर्थात शिक्षणावर आधारित आहे. आणि पुढे कोलनच्या पुढे इंडियन अँड अमेरिकन असे जे शब्द आले याचा अर्थ दिस लेसन इज बेस्ड ऑन एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया ॲज वेल ॲज एज्युकेशन सिस्टम इन अमेरिका. Before going to start this lesson, let us have a short introduction to Anurag Mathur. In the previous slide, this is the image of Anurag Mathur. Anurag Mathur is a very famous person because he is a very famous writer as well as journalist. जे जर्नलिस्ट असतात ते जवळजवळ दररोज किंवा रेग्युलरली लिहित असतात आणि त्यामुळे यांची लिखाणाची व्याप्ती ही फार मोठी असते. इट इज सेड हिअर अबाउट अनुराग माथुर दॅट अ प्रॉडक्ट ऑफ सेंट स्टीफन्स कॉलेज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली या शहरात असलेलं हे कॉलेज सेंट स्टीफन्स कॉलेज, इथले ते विद्यार्थी आहेत. अ प्रॉडक्ट ऑफ सेंट स्टीफन्स कॉलेज न्यू दिल्ली अँड द युनिव्हर्सिटी ऑफ तुल्सा ओक्लाहोमा इन अमेरिका. लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू तुल्सा ओक्लाहोमा, America. The title itself is very clear by this line because Anurag Mathur is the student of India as well as student of America. Let us go further. Anurag Mathur, born in 1954, is still alive, is known for his novel. This is very famous novel, The Inscrutable Indians. The title is The Inscrutable Inscrutable Americans. As I said that when we come across with some of the difficult words, we are also going to discuss about those words and try to get the meaning. So I have, as usual, prepared extra slide in order to understand the difficult words. So there is a glossary of some important words. Unscrutable, the meaning of unscrutable is difficult to understand. जे अगम्य अशी गोष्ट आहे, थोडीशी समजायला कठीण आहे, अशा जर गोष्ट असेल त्याला अनस्क्रुटेबल असा शब्द वापरला जातो. द अनस्क्रुटेबल अमेरिकन्स, दिस इज नॉवेल रिटन बाय अनुराग माथुर. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1991. माथुर इज अ रायटर अँड जर्नलिस्ट. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ते एक लेखक आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते जर्नलिस्ट म्हणजे पत्रकार आहेत. जर्नलिस्ट हू राईट्स इन न्यूजपेपर और मॅगझिन्स. जे लेखक असतात ते विरळ लिहितात, फार मोठ्या प्रमाणावर लेखन निर्मिती करू शकत नाही.
कारण त्याच्या मर्यादा असतात. मात्र पत्रकार जे असतात त्यांना रेग्युलरली लिहावं लागतं. रोजचे न्यूजपेपर असो किंवा विकली बाय विकली पब्लिश होणारे जे मॅगझिन्स असतात तिथे त्यांना रेग्युलरली लिहावं लागतं. सो माथुर इज वन ऑफ देम. ही इज रायटर ॲज वेल ॲज जर्नलिस्ट अँड पब्लिशेस, प्रकाशित करणे इन मेनी इंडियन मॅगझिन्स. धिस कॉमिक नॉवेल, कॉमिक असं म्हटलं गेलेलं आहे, ह्युमरस ज्याच्यामध्ये विनोदाचा भरपूर भाग आहे. दिस कॉमिक नॉवेल ही ॲक्च्युली अशी कादंबरी आहे की जी कॉमिक पद्धतीने लिहिण्यात आलेली आहे. रिकाउंट टू टेल समथिंग अबाउट, कथन करणे, हकीकत कथन करणे असं म्हणू शकतो आपण. द कॉमिक नॉवेल रिकाउंट्स द ॲडव्हेंचर्स. हा छान शब्द आहे. ॲडव्हेंचर म्हणजे साहस. ॲक्च्युली सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये ॲडव्हेंचर फार येत नाही, पण एकाच वेळेस एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये असा प्रसंग आला आहे की तो भारतामध्ये शिकला आणि नंतर तो अमेरिकेत शिकला आहे, तर हे एक प्रकारचं साहस आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो द ॲडव्हेंचर्स ऑफ ॲन इंडियन स्टुडंट, हा तसा बेसिकली भारतीय विद्यार्थी आहे, इंडियन स्टुडंट हू हॅज न्यूली अराइव्ड इन अमेरिका, की ज्याने आता अमेरिकेमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे शिक्षणासाठी. आणि म्हणून तो या दोन्ही एज्युकेशन सिस्टमबद्दल, इंडियन ॲज वेल अमेरिकन, या दोन्ही एज्युकेशन सिस्टमबद्दल बोलू शकतो. तर इथे हा जो आपल्या कथेमधला नायक आहे, इंडियन स्टुडंट हू हॅज न्यूली अराइव्ड इन अमेरिका अँड इज बोथ सटॅरिकल अँड इन्साइटफुल अबाउट द स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसेस ऑफ टू कल्चर्स. फार छान शब्द आहेत. सटार म्हणजे टू रिडिक्यूल ऑर एक्सपोज पीपल्स स्टुपिडिटी. एखाद्याची जर चूक दाखवून द्यायची असेल तर ती विडंबन पद्धतीने जेव्हा आपण ह्युमरस पद्धतीने जेव्हा एखाद्याला त्याची चूक दाखवून देतो त्याला सटायर असं म्हटलं जातं. आणि इन्साइटफुल म्हणजे टू शो ॲक्युरेट अँड डीप अंडरस्टँडिंग. या दोन्ही गोष्टी इथे दिसतील आपल्याला. इज बोथ सटॅरिकल ॲज वेल एज इन्साइटफुल अबाउट द स्ट्रेंथ्स अँड विकनेस. स्ट्रेंथ, प्रत्येकामध्ये काही स्ट्रेंथ असते आणि प्रत्येकामध्ये काही विकनेस असतो. तर इथे कोणाबद्दल बोलणं चाललेलं आहे? इथे बोलणं चाललेलं आहे टू कल्चर्स, दोन संस्कृतींबद्दल, अमेरिकन आणि इंडियन या दोन्ही संस्कृतींबद्दल इथे बोलणं चाललेलं आहे. आणि या दोन संस्कृतींमध्ये असलेल्या काही महत्त्वाच्या अशा स्ट्रेंथ आणि काही असलेल्या विकनेस, त्यांच्यामध्ये असलेले शक्ती आणि त्यांच्यामध्ये असलेली विकनेस, कमतरता, किंवा ज्याला म्हणून चांगल्या आणि वाईट दोन्ही बाबी असं म्हणू शकतो, त्या दोन्ही गोष्टींबद्दल डिस्कशन या धड्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे. द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट, नाव वी आर टॉकिंग अबाउट धिस पर्टिक्युलर लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस, एज्युकेशन इंडियन अँड अमेरिकन. दिस इज अ एक्स्ट्रॅक्ट. एक्स्ट्रॅक्टचा अर्थ इथे दिलेला आहे अ शॉर्ट पॅसेज टेकन फ्रॉम अ पीस ऑफ रायटिंग. ॲक्च्युली दिस इज नॉट अ लेसन विच इज रिटन बाय अनुराग माथुर इंडिपेंडंटली. दिस इज अ शॉर्ट पॅसेज टेकन फ्रॉम अ लॉंग पीस ऑफ रायटिंग. त्यामुळे आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की याच्या आधी पण बरंच काही लिहिलं गेलं आहे आणि याच्यानंतर पण बरंच काही लिहिलं गेलं आहे, आणि त्याच्यामधला हा एक फक्त उतार आहे. त्या उताराच्या माध्यमातून आपल्याला लेखकाला जे सांगायचं ते समजून घ्यायचं आहे. एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया ॲज वेल ॲज इन अमेरिका. सो द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट इज फ्रॉम द नॉवेल अँड हेल्प्स अस. आत्ताच आपण ज्या नॉवेलबद्दल चर्चा केली, द इन्स्क्रुटेबल अमेरिकन्स, याच्यामध्ये असलेला हा एक, याच्यामधून घेतलेला हा एक उतारा. अंडरस्टँड द फ्लॉज इन अवर एज्युकेशन सिस्टम. इट मेक्स अस टू थिंक अबाउट, इट मेक्स अस थिंक अबाउट व्हॉट एज्युकेशन मीन्स. नक्की शिक्षण म्हणजे काय यावर विचार करायला भाग पाडणारा हा उतारा. अँड व्हॉट इट टेक्स टू बी अ गुड टीचर. सोबतच एज्युकेशनचा फार मोठा संबंध शिक्षकाशी आहे, आणि एक चांगला शिक्षक कसा असला पाहिजे, काय गुण त्याच्यामध्ये असले पाहिजे ज्याच्यामुळे तो चांगला विद्यार्थी घडवू शकेल. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे एकाच वेळेस व्हॉट एज्युकेशन मीन्स, शिक्षण म्हणजे काय, आणि चांगला शिक्षक होण्यासाठी काय करावं लागेल, या दोन्ही गोष्टी या धड्यामध्ये आपण शिकणार आहोत. दिस इज ऑल अप टू द फर्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ दिस लेसन, एज्युकेशन इंडियन अँड अमेरिकन. These are the some important words that we come across. So friends, thank you. As I said, this is the second lesson. We are going to discuss this lesson in detail in different video lectures. I hope you have understood the initial part of this lesson, that is introduction to lesson as well as author. Till then, take care and bye.